Yes, students, in the last video, we discussed about the angular, torque acting on a particle or moment of a force on the particle. Now discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. In this video, we are discussing about the moment of momentum on a particle. मतलब angular momentum of the particle. Okay. Yes, moment of momentum on a particle. We'll discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes. ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಕೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆನ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ rotating effect on a particle by the momentum of the particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? It is also called as angular momentum. ಅಂದರೆ the angular momentum is defined as the moment of momentum on a particle. Okay, the moment of momentum on a particle is called angular momentum ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, angular momentum of a particle ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Why we are calculating this one? The angular momentum of a particle gives it is the measure of rotating effect of the force, okay, and also associated with momentum. Rotating effect of momentum associated with force. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the moment of momentum on the particle. The moment of momentum on the particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, the angular momentum general definition ಮಕ್ಕಳೇ. The angular momentum of a body is defined as okay the angular momentum is denoted by L, vector L. The angular momentum of a body is defined as the cross product of the position vector and the linear momentum of the body. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, whose origin is O. Okay, and now I am considering one particle P whose position vector is OP. This is the position vector. Okay, yes, vector R is the position vector. Okay, now ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂ, ಓಕೆ, whose position vector is R. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ which is acting on the particle. Yes, the direction of the linear momentum makes an angle theta to the direction of the position vector of the particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, theta is the angle between the direction of the position vector and direction of the momentum, linear momentum of the particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, it makes an angle theta, okay, and this is the position vector. P is also one vector, okay. The angular momentum is defined as the cross product of the position vector and the linear momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? hence in magnitude L is equal to RP sin theta n cap. The cross product of the two vectors is defined as the product of the magnitude of the two vectors, magnitude of this one and magnitude of this one. Where do product come? Product of the magnitude of the two vectors and sin of the angle between them. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪಿ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ where r is the position vector of the particle, p is the momentum vector, okay, of the particle. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. If the momentum of the particle makes an angle theta with respect to the position vector goes on increasing, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, if theta is equal to 90 degree, okay, at that time the angular momentum is equal to rp sin of 90 is 1, therefore L is equal to rp. Then this implies that, okay, what is the SI rate ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ನಾವು SI rate ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ? kg, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತಿಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೀಟರ್ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, RP R into m into v ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು p ನದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪೊಸಿಷನ್ ನ ನೀವು L2 ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಸ್ ನ m2 ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ವೆಲಾಸಿಟಿ L2 ಪವರ್ ಆಫ್ 1, T2 ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? therefore the dimension formula for the angular momentum is m2 power of 1, L2 power of 2, T2 power of -1. This is the dimension formula of the angular momentum of a particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? m2 power of 1, L2 power of 2, T2 power of -1 ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀವಿ.
root of -1. This is the dimension formula. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ RP sin theta into n cap. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Okay. Now we are draw the perpendicular to the line of momentum from the origin. This gives the 90 degree. Okay. If it is R, ಇದು R ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಕ್ಕಳು OM ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ R ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if it is theta, then this is vertically opposite angle. It is also theta. Okay. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಿದು P. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ R sin theta. ನಿಮ್ಗೆ sin theta ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ divided by hypotenuse. At that time, this gives the R sin theta value. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತಿದ್ದು R sin theta ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ R sin theta ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ R sin theta ಅಂದ್ರೆ L ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, L is directly proportional to R sin theta ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, we are getting like this. Again, if you are drawing the one perpendicular to this one, to the line of momentum. ಇವಾಗ ನೋಡಿ R sin theta ಇಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, R sin theta ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ theta is increasing, R sin theta is also increasing. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥೀಟಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R sin theta ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ sin theta ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ R sin theta ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ R sin theta ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. R sin theta ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ R sin theta. Okay, if theta is goes on increasing, the angular momentum which is acting on the particle also increases. ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ momentum is perpendicular to the position vector of the particle ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. R sin theta is nearly equal to R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 91. ಓಕೆ, ಇವಾಗ R sin theta ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ R sin theta is nearly equal to R. When theta is equal to 90 degree, ಆ theta ಯಾವುದು? The momentum is perpendicular to the line of the position vector. Position vector ಗೆ momentum, line of momentum perpendicular ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R sin theta is nothing but R. Yes,
this equation r sin theta becomes r ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, therefore L is equal to RP ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ and the position vector of the particle goes on increasing, the angular momentum also increases, and it is maximum at theta is equal to 90 degree. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes. And from this equation, okay, conclusion, fourth conclusion ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. Yes, if r is equal to 0, L is equal to 0. ಹೌದಾ? If p is equal to 0, L is equal to 0. If theta is equal to 0, L is equal to 0. If theta is equal to 180 degree, L is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, the angular momentum on a particle is 0 if the position vector, particle ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಿಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 0, ದೆನ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇಫ್ p is equal to 0, there is no momentum on the particle. Okay, at that time what happens? The angular momentum is 0. Okay, next very important fifth conclusion ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if theta is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ momentum of the particle, the line of momentum of the particle is along the position vector. momentum ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ theta is equal to 0. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? theta is equal to 0 ಆದಾಗ there is no angular momentum. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 180, ಇವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್ 0. ಸೈನ್ ಆಫ್ 0 0 0 into anything, sin of 180 0 0 into anything 0, then angular momentum is 0. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳೋಣ. ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ the line of momentum is along the position vector, along the position vector ಅಂದ್ರೆ position vector direction of momentum ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ angular momentum vanishes. Okay, this is the conclusion. And the angular momentum is maximum on a particle if theta is equal to 90 degree. Nothing but the momentum acting on a particle is perpendicular to the position vector. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? This is a very important. Okay, and it is maximum, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. tau is equal to rp ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. and assignment is ಹೇಳಿದೀವಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸಿದೀವಿ.
ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್.